السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے ڈالتے ہیں سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ بہار میں ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی کے الیکشن کمیشن اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج۔ انتخابی کمیشن کے منمانی حکم سے لاکھوں ووٹرز محروم ہو جائیں گے، درخواست میں جواز۔ راہل گاندھی نے پیوش گوئل کے دعووں کو کیا مسترد، کہا ٹرمپ کی ٹیرف شرائط کے آگے مودی جھک جائیں گے۔ ثقافتی رابطے میں فاصلہ کوئی رکاوٹ نہیں، ارجنٹینا میں ہندوستانی برادری سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ ٹھاکرے برادران کی تاریخی یکجہتی، 20 سال بعد مراٹھی وجے ریلی میں اسٹیج کیا شیئر۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا ساتھ آئے ہیں ساتھ رہیں گے، مہاراشٹر کی سیاست میں ہلچل۔ اور سنبھل میں بارات کی گاڑی کو دردناک حادثہ، دولہے سمیت 8 کی موت، وزیر اعظم نے کیا دکھ کا اظہار۔ تو یہ تھے سرخیاں، اب خبریں تفصیل سے۔ بہار میں ووٹر لسٹ خصوصی نظر ثانی کا تنازع اب سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ ایک رضاکار تنظیم ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز نے نظر ثانی سے متعلق ہندوستان کے انتخابی کمیشن کی طرف سے 24 جون کو جاری کیے گئے حکم کو منمانی اور آئین کی مختلف دفعات کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن کے ذریعے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ انتخابی کمیشن کے اس حکم سے ریاست کے لاکھوں ووٹرز اپنے حق رائے دہی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر صنعت پیوش گوئل جو بھی دعویٰ کریں، یہ یقینی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف شرائط کے دباؤ کے سامنے مسٹر مودی جھک جائیں گے۔ راہل گاندھی نے ہفتہ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ پیوش گوئل جتنا چاہے اپنا سینہ پیٹ لیں، لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر توجہ دیں کہ کیا مودی ٹرمپ کی ٹیرف ڈیڈ لائن کے سامنے جھک جائیں گے۔ کانگریس لیڈر نے مسٹر گوئل کے بیان پر شائع خبر کا حصہ بھی پوسٹ کیا، جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے لیے امریکہ کے ساتھ تجارتی بات چیت کے دوران امریکی ٹیرف کی طے شدہ حد سے زیادہ اہم ہندوستان کا مفاد ہے۔ راہل گاندھی کا رد عمل وزیر صنعت کے اس بیان پر آیا ہے کہ جس میں مسٹر گوئل نے کہا ہے کہ ہندوستان نے کبھی بھی تجارتی معاہدے یا اس کے کسی حصے پر کسی وقت کی پابندی یا دباؤ میں بات نہیں کی ہے۔ ہم قومی مفادات کو یقینی بنا کر منصفانہ معاہدہ چاہتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ ادھر ہندوستانی تارکین وطن کی طرف سے پرتخباق استقبال کیے جانے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستانی تارکین وطن میں ہندوستان کے روشن جذبے کو دیکھ کر واقعی خوشی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی ارجنٹینا کے 2 دن کے دورے پر ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا کہ جب ثقافتی رابطے کی بات آتی ہے تو فاصلہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ بیونس آئرس میں ہندوستانی برادری کی جانب سے شاندار استقبال میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ دیکھ کر واقعی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کس طرح گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان کا جذبہ ہماری ہندوستانی برادری کے ذریعے چمک رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی کے ارجنٹینا دورے کے مقصد 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مواقع کا جائزہ لینا ہے۔ وزیر اعظم مودی جمہوریہ ارجنٹینا کے صدر کی دعوت پر اپنے 5 ملکوں کے دورے کے تیسرے مرحلے میں بیونس آئر پہنچے ہیں۔ جی مودی جی سے ملے ہیں، بہت اچھا لگا، اور ارجنٹینا میں مودی جی کو دیکھ کر کے ہمیں بہت پرسنتا ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں دیش کا جو سمبند ہے، چاہے وہ کامرشل سمبند ہو یا کلچرل سمبند ہو، وہ بڑھے اور دونوں دیش کی اس میں پرگتی ہو، دونوں دیش کا ہت ہو۔ مودی سے آپ لوگ ملے؟ میں ان کو لاسٹ ٹائم ملا تھا جب ان کی لاسٹ وزٹ ہوئی تھی، but this is the first time he is coming for his bilateral talks. So it is a privilege for us, and I want to send my greetings to the respected and honorable Prime Minister on behalf of our Indian community. And we are very happy, and our hearts are filled with pride and joy to receive our honorable Prime Minister. And ابھی آپ سے ملے؟ ہاں ابھی ملا، ہاں. کہاں؟ Yes, I just met him. میں روساریو سے آیا ہوں، یہاں سے 400 کلومیٹر دور ہے، صرف مودی جی کو ہیلو بولنے کے لیے، آنے کے لیے، یہاں پہ اس چھوٹی سی کمیونٹی کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے اور انڈیا کی ریپوٹیشن بھی بڑھانے کے لیے۔ آپ سے ملے کہ ہاتھ تک ملا؟ جی ان کو ہاتھ ملانے کا مجھے موقع ملا ایک بار۔
जी मैं तो वही बोलूँगा, मोदी जी इज़ द बेस्ट। और मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और अर्जेंटीना में देखते हुए अच्छी लगा मोदी जी को, और मोदी जी से हाथ मिलाने। इधर महाराष्ट्र की सियासत में जुमे को उस वक्त एक तारीखी मोड़ आया जब शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने करीब 20 बरस के बाद एक साथ स्टेज शेयर किया। मुंबई के वर्ली इलाके में NSCI डोम में मुनक़िदा मराठी विजय रैली में दोनों भाइयों की मौजूदगी ने रियासत में नई सियासी सबबंदी के इम्कानात रोशन कर दिए हैं। रैली से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ आए हैं एक साथ रहने के लिए। उन्होंने वाज़ेह कहा कि माजी इख्तलाफात को कुछ लोगों ने ख़त्म कर दिया है और अब मराठी विखार पर कोई समझौता नहीं होगा। उद्धव ने मरकज़ी की पॉलिसियों को तरक्की का निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ लोग न्यूज़ एंड थ्रो की सियासत करते हैं, लेकिन अब हमारी बारी है। अरे डोक्यावरती जर का शिवसेना प्रमुख नसते तर तुम्हाला ओळखत कोण होतं या महाराष्ट्रामध्ये? कोणत्या भाषेत बोलत होतात? अगदी राज तू सगळ्यांची शाळा काढली, मला एका प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे, मोदींची शाळा कोणती? सगळ्यात उच्च शिक्षित आहेत. पण हे जे काय यांची मध्यंतर मी बोललो ना, भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे. मधल्या काळात त्यांनी सुरू केलं होतं, उद्धव ठाकरेने हिंदुत्व सोडलं. हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही. आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्यापेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत. तुम्ही काय आम्हाला हिंदुत्व शिकवताय? अरे 92-93 साली जेव्हा जे काय घडलं, देशद्रोही मातले होते, तेव्हा मुंबईतल्या अमराठी लोकांना सुद्धा हिंदू म्हणून माझ्या शिवसैनिकांनी, शिवसेना प्रमुखांच्या शिवसैनिकांनी व मराठी माणसांनी वाचवलेलं आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोलत, बातमी आली सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात. भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही. जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल, तर आम्ही गुंड आहोत. आम्ही गुंड. न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये. आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच. पण हे सगळे राजकीय वाडगे, देवेंद्र फडणवीसांची आजचं वक्तव्य म्हणजे मला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळेला सखा पाटलांनी केलेलं एक वक्तव्य आठवते. हे असेच तेव्हाचे, जो दिल्लीत बसतो त्याचे पाय चाटणारे इथले राज्यकर्ते असतात, ते त्यांना मी बाडगे म्हणतोय. कारण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये मुंबई आपल्याला आपण मिळवली, आपण म्हणजे आपण मराठी माणसांनी. तेव्हाही तत्कालीन जे सत्ताधारी होते, हो अगदी काँग्रेस होतीच ना तेव्हा सत्तेवर, मुंबई मराठी माणसाला द्यायला तयार नव्हती. आणि तेव्हा सुद्धा एक मराठी माणूस, म्हणजे आज जे बोलतात ना आम्ही मराठी नाहीत का, अरे तुम्ही नुसतं नावाने मराठी आहात, तुमच्या अंगात मराठी रक्त आहे की नाही आता तपासावं लागेल. आणि सखा पाटील बोलले होते, यावश्चंद्र दिवाकरो. इस मौके पर राज ठाकरे ने मरकज़ के सालिसानी यानी 3 ज़बानों वाले फार्मूले को वापस लेने को मराठी विखार की जीत करार दिया और कहा कि ये मुमकिन सिर्फ मराठी इत्तेहाद की बदौलत ही हो सका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो बाला साहब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिखाया, हमें साथ लाने का काम। मरकज़ी हुकूमत पर हिंदी मुसलत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ज़बान का प्यार नहीं बल्कि एक सियासी एजेंडा है। उन्होंने कहा कि मराठी बोलने वाले को बांटने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी लिसानी यकजहती को तोड़ा जा सके। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आज़म खान और उनके अरकान ख़ानदान की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। अब मुरादाबाद की MPM-LA कोर्ट ने रामपुर से साबिक़ MLA अब्दुल्ला आज़म के ख़िलाफ़ गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया है। अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ ये वारंट साल 2008 के एक मामले में जारी किया गया है। अब्दुल्ला आज़म पर साल 2008 में
छज जोट थाना इलाके में सड़क जाम करने और सरकारी काम में रुकावट पैदा करने के मामले में कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में आजम खान अब्दुल्ला समेत समाजवादी पार्टी के 9 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के संभल में गुज़िश्ता रात एक दर्दनाक हादसे ने खुशी का माहौल मातम में तब्दील कर दिया। बारातियों की तेज़ रफ्तार बोलेरो कार एक कॉलेज की दीवार से टकराकर पलट गई। इस हादसे में दूल्हा समेत 8 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई है। मालूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बारात संभल से बदायूं जा रही थी। संभल के जोनावती थाना इलाके में मेरठ बदायूं रोड पर यह हादसा पेश आया। मौसूल इत्तलात के मुताबिक मेरठ बदायूं रोड पर जुमे की शब शाम करीब 7:30 बजे बारातियों की बोलेरो से बेकाबू होकर इंटर कॉलेज की दीवार से टकरा गई। हादसे में दूल्हा सूरजपाल समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मालूकीन में दूल्हे की बहन, चाची, चचेरी बहन और दीगर रिश्तेदार भी शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की तरफ से भी ट्वीट करके मालूकीन के 3 के तईं इजहार ताज़ियत किया गया। ट्वीट में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूँ। हादसे में अपने अहल खाना को खोने वालों के तईं मेरी हमदर्दी है। मरने वाले हर शख्स के अहल खाना को PMNR से 2 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। ज़ख्मियों को 50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िला में हफ्ते की सुबह एक सड़क हादसे पेश आया। इस वाक़े में अमरनाथ यात्रा कर रहे कम से कम 36 अक़ीदतमंद ज़ख्मी हो गए। हादसा उस वक़्त हुआ जब चंद्रकोट लंगरन मकाम के पास यात्रा का काफ़िला नाश्ता के लिए रुका हुआ था। तभी काफ़िला में शामिल एक दीगर बस ने 4 बसों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा में ज़ख्मी लोगों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इंतज़ामिया और पुलिस ने मौके पर पहुँच कर बचाव का काम तेज़ी से शुरू कर दिया है और हालात को काबू में कर लिया है। इलाज हो गया, ये एक्सरे वगैरह सब हो गए, तो फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, थोड़ा सा मांस वगैरह फटा हुआ है। अमरनाथ जी यात्रा के लिए जा रहे थे। इनकी बस जो है वो कोलाइड होगी दूसरी बस के साथ चंद्रकोट में। इसमें हमें 36 टोटल पेशेंट आए इंजर्ड और सब वो माइनर इंजरीज है। हमने उनके सारे टेस्ट करवा लिए, एक्सरे जो भी है, तो हमने इनमें किसी को रेफर नहीं किया। तो इस वक्त तक हमने 36 रिसीव किए हैं, उनमें से हमने 10 को डिस्चार्ज कर दिया और फर्दर 1 घंटे तक हम ऑलमोस्ट सबको डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, ये जो हमने फुल प्रिपरेशन रखी थी बिफोर यात्रा, तो इससे हमें बहुत ये जल्दी इसको मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एम्बुलेंस भी स्पॉट पे थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्पॉट पे थी, पुलिस भी जल्दी इवैक्यूएट हो गई, हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में टीम रेडी थी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी के इलेक्शन कमीशन इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इंतखाबी कमीशन के मनमानी हुक्म से लाखों वोटर्स महरूम हो जाएंगे, दरख्वास्त में जवाज़। राहुल गांधी ने पीयूष गोयल के दावों को किया मुस्तरद, कहा ट्रंप की टैरिफ शराइत के आगे मोदी झुक जाएंगे। सकाफती राब्ते में फासला कोई रुकावट नहीं। अर्जेंटीना में हिंदुस्तानी बिरादरी से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। ठाकरे बिरादरान की तारीखी यकजहती, 20 साल बाद मराठी विजय रैली में स्टेज किया शेयर। उद्धव ठाकरे ने कहा साथ आए हैं साथ रहेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। और संभल में बारात की गाड़ी को दर्दनाक हादसा, दूल्हे समेत 8 की मौत। वज़ीर-ए-आज़म ने किया दुख का इजहार। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।